ओम शांति 16 जून 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुमको कौनसी भी देहधारीर नाम रूपरे आकर्षित होई बांधी हेबार नाही। तुमे अशरीरी होई बाबा को मने पकाओ तेबे तुमर आयुष बढ़िबो एवं तुमे निरोग होइजिबो। तुमको कौनसी भी देहधारीर नाम रूपरे आकर्षित होई बांधी हेबार नाही। तुमे अशरीरी होई बाबा को मने पकाओ तेबे तुमर आयुष बढ़िबो एवं तुमे निरोग होइजिबो। प्रश्न ज्ञानी पिलामानकर मुख्य लक्षण गुड़िक कौन होइथिबो? ज्ञानी पिलामानकर मुख्य लक्षण गुड़िक कौन होइथिबो? उत्तर जो माने ज्ञानी आत्मा से माने प्रथमे निजे ज्ञान को धारणा करिवे तापरे अन्य मानकु कराइबे। बाबांक ठारू बुद्धि रूपी बादल भरी ज्ञानर वर्षा करिवे। पाठ पढ़ा समय रे से माने हाई मारिबे नाही। ब्राह्मणी मानकर दायित्व हेला मधुबन को सही मानकु ही नहीं करी आसिबे जे माने कि एठारे भरपूर होई निज निज स्थान को जाई वर्षा करिवे अर्थात सेवा करिवे। 2 नंबर एठाकु सही माने आसीबा दरकार जेउ माने कि भल भाबरे जोगयुक्त स्थिति रे रही वायुमंडल को शक्तिशाली करिबारे सहयोग करिवे। कौनसी प्रकारर विघ्न पकाइबे नाही। एठारे चतुर्दिगरे बहुत शांति रहिबा दरकार। कौनसी प्रकारर शब्द न हेबा उचित। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ तो बुझाई छी ना। बाबा कहउछंती आत्मा एवं परमात्मा उभय शांत स्वरूप। जेपरि बाप सेहीपरि पिला माने। तेणु बाबा पिला मानकु बुझाउछंती जे तुमे तो शांत स्वरूप ही अट। बाह्य जगतरु कौनसी शांति मिली न थाए। एहा रावण राज्य अटे ना। वर्तमान एही समय रे केवल तुमे निजर बाबा को मने पकाओ। मु एहांक शरीर रे विराजमान करिछि। तुमको जो मत देइछि सेही अनुसारे चाल। बाबा कौनसी भी नाम रूपरे फसाउ नाहंती। एही नाम रूप हेउछि बाह्य रूप। एही रूपरे तुमर फसिबार नाही। सारा दुनिया नाम रूपरे फसाउछि। बाबा कहउछंती एमानंकर नाम रूप अछि एहांकु मने पकाओ नाही। निजर पितांकु मने पकाओ तेबे एहा द्वारा तुमर आयुष भी बढ़िबो तुमे निरोगी मध्य हेबो। लक्ष्मी नारायण मध्य तुम परि थिले केवल सज्जित होई रहुथिले। एपरि नुहे जे छात पर्यंत लंबा चौड़ा थिले। मनुष्य तो मनुष्य ही होइथांती। तेणु बाबा कहउछंती कौनसी भी देहधारी को मने पकाइबार नाही। देह को भूलिबार अछि। निज को आत्मा बोली भाव। एही शरीर तो छाड़िबा को ही पड़िबो। द्वितीय कथा कौनसी प्रकारर भूल कर नाही। विकर्मर बोझ तुम मुंड उपरे बहुत रहिछि। बहुत बड़ बोझ रहिछि। एकमात्र बाबांकर स्मृति बिना ए सबु कम होई परिबो नाही। बाबा बुझाइछंती जे जे सबुठारु उच्च पवित्र हेउछंती सिए पुणी सबुठारु अधिक पतित हेउछंती। एथिरे आश्चर्य हेबार किछि कथा नाही। निजको देखिबाकू हेबो। बाबांको बहुत मने पकाइबाकू पड़िबो। जेते दूर संभव बाबांको मने पकाओ। एहा बहुत सहज अटे। जे कि एते स्नेही बाबा अटंती तांकु बसिबा उठिबा समय रे स्मरण करिबाकू हेबो। जाहाकू समस्ते डाकुछंती हे पतित पावन आस किंतु तांको प्रति गभीर स्नेह रहु नाही। स्नेह निजर स्वामी पिला आदिंक सहित रही थाए। केवल मुखरु कहिथांती जे पतित पावन आस। बाबा कहउछंती पिला माने मु कल्प कल्प कल्पर संगम जुगरे आसुछि। रुद्र ज्ञान यज्ञर गायन मध्य रहिछि। कृष्ण तो हेउछंती सत्य जुगर राजकुमार। सी पुणी सेही नाम रूप देश काल व्यतीत
ଆଉ କେବେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ନେହେରୁ ସେହି ରୂପରେ ସେହି ପୋଜିସନରେ ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ଆସିବେ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯଜ୍ଞର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ, ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ରାଜତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ବଳି ଚଢ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ହେବା। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ ତେବେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଦ୍ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ବେହଦ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆସି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ବେହଦ୍ର ବାବା ତୁମକୁ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ପରସ୍ପରକୁ ମାରି କାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଏସବୁ ହେଉଥିଲା? ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗେ ଯେବେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି। ମାଗୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆ, ନୂଆ ରାମରାଜ୍ୟ ହେଉ। ସେଠାରେ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅଛି। ଝଗଡ଼ା କରିଲା ବାଲା କେହି ନଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାକୁ ମଧ୍ୟ ନର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭୁଲ କଥା ନା। ସେମାନେ ଅସତ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ସତ୍ୟ କହୁଛ ନା? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛି ଯେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ କାହାର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସିଧାସଳଖ ହିସାବ ତ ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଏତେ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ଆରେ ହିସାବ କର ନା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିବାର ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି। ଯୁଗ ତ 4ଟି ରହିଛି। ଅଧା କଳ୍ପ ଦିନ, ଅଧା କଳ୍ପ ରାତ୍ରି ହେଉଛି। ତେବେ ବୁଝାଇଲା ବାଲା ବହୁତ ଚତୁର ହେବା ଦରକାର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ। ପୁଣି 16108 ରାଣୀ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବେ। ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକଙ୍କ ନାମରେ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା ହୋଇଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛ। ଏସବୁ ପୁରୁଣା ତମୋପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଜିନିଷରୁ ବୁଦ୍ଧି ହଟାଇ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ଭୁଲ କରୁଛ, ତେଣୁ ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଏହିପରି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ସହଜ କଥା। କ'ଣ ଏକଥା ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ? ମୋହର ଡୋରି ସବୁଆଡ଼ୁ ତୁଟାଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପୁଣି ତୁମକୁ କୌଣସି ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ। ନା ତୁମେ କୁବ୍ଜା ଆଦି ହେବ। ସେଠାରେ ତ ବୁଝିବେ ଯେ ବାସ୍ ଏହି ଆୟୁଷ ପୁରା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ସର୍ପର ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ବାବା ଜୀବଜନ୍ତୁର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଭ୍ରମରୀର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ଅଟେ। କୀଟକୁ କିପରି ନେଇ ଆସୁଛି। ଏବେ ତୁମର ସୁଖର ଦିନ ଆସୁଛି। ମାତା କନ୍ୟାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପବିତ୍ର ରହୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ ପିଲାମାନେ, କିଛି ତ ସହନ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଗାୟନ ରହିଛି। ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ଯାଇ ତ ପାପର ଘଡ଼ି ଭରିବ। ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ବିଘ୍ନ ତ ବହୁତ ପଡ଼ିବ। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ।
एकथा शास्त्ରରେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। କନ୍ୟାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା, ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେଇଥିଲୁ, ମହାରାଣୀ ହୋଇଥିଲୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ବଚ୍ଚି, ଏତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ଏହାଙ୍କର କାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି। ସିଏ ତୁମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନେ ଏହାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଲା ବାଲା ସିଏ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କ'ଣ ପତିମାନଙ୍କର ପତି ବୋଲି କହିବା? ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ପତିମାନଙ୍କର ପତି କୁହାଯାଏ। ତେବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପତି ରୂପରେ ନ ମାନିବା? ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ମୂଳ ବତନ ନିଜର ବାପ ଘରକୁ ଯିବ, ପୁଣି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସଲାମି ଭରିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ଆସିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ଏହା କେତେ ସହଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଇସାକର କଥା। ବାବା ସବୁ ସ୍ଥାନର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କେହି ଢୁଳାଉ ନାହାନ୍ତି ତ? ଢୁଳାଇବା, ହାଇ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ବାହାରକୁ ଗଲା। ପୁଣି ତାହା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାହାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ବାଦଲ ନେଇକରି ଆସ, ଯିଏକି ସତେଜ ହୋଇଯାଇ ବର୍ଷା କରିବେ। ବାକି ଏଠାରେ ଆସି କ'ଣ କରିବେ? ଏଠାକୁ ଆଣିଲା ବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୁଦ୍ଧିବାନ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ବାଦଲ ଭରିକରି ଯାଇ ବର୍ଷା କରିବେ? ଏହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାରେ ଲାଭ କ'ଣ? ନିଜେ ଶୁଣି ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ଧାରଣା କରାଇବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରୀରୁ ଖାଉଛନ୍ତି, କାଳକଣ୍ଟକ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠାକୁ ସେହିମାନେ ଆସିବା ଦରକାର, ଯିଏକି ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ହେବ। ଫଟୋ ଆଦି ବାହାର କରିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଖପାଖରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବା ଦରକାର। ଡାକ୍ତରଖାନା ସର୍ବଦା ବାହାରେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ, ଯେମିତି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଭେ। ରୋଗୀକୁ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ସେହି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି। ବାକି ସବୁ କୃତ୍ରିମ। ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ନା, 2 ମିନିଟ୍ ଡେଡ୍ ସାଇଲେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ସେହି 2 ମିନିଟ୍ ଜଣା ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ରହିଥାଏ। ଜଣକୁ ବି ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ତୁମେ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଏହା ହେଉଛି ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମରେ ରହିବା। ବାକି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିବା, ଏହା ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ। କହୁଛନ୍ତି 3 ମିନିଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ, ଅଶରୀରୀ ହୁଅ। ଏପରି ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏକି କହିପାରିବେ। ଏହା ବାବାଙ୍କର ହିଁ ମହାବାକ୍ୟ। ଗେହ୍ଲା ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କଟିଯିବ, ନଚେତ୍ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ବି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବାରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଛାତ୍ରକୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ଖିଆଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଅଧିକ ପିଲା ପାସ୍ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିନଥାଏ। ଏଠାରେ କୃପା ବା ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ କୃପା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ଉପରେ କୃପା କରିଥାନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଟେ।
ଯେତେ ଯୋଗ ଲଗାଇବ ସେତେ ବିକ୍ରମାଜିତ ହେବ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ନିରୋଗୀ ହେବ। ମନ୍ମନା ଭବ। କୃଷ୍ଣ ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିରାକାର ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଦେହୀ ହୁଅ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବେହଦ୍ର ପରିବାର। ମାତା ପିତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାସ୍, ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଚା ମାମା କାକା ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ସଙ୍ଗମ ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ସମ୍ବନ୍ଧ କେବେ ହୋଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ନେଉଛୁ ନା? ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ରହିଛି, ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ରହିଛି। ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ଯେତିକି ଯିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାଏ ତାହା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାପ୍ତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ଯିଏ କୋଟିପତି ପଦମପତି ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପଇସା ମାଟିରେ ମିଶିବାର ଅଛି। ଟିକେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବାକୁ ଦିଅ, ଦେଖିବ ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି। ବାକି କାହାଣୀ ରହିଛି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର। ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଶୁଣି ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଏହା ତ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ନା? ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ବିନା ଏଠାକୁ କେହି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ମମ୍ମା ବାବା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ପରମ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମୋହର ଆକର୍ଷଣକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ପରମ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମୋହର ଆକର୍ଷଣକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ କୃପା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ହଦ୍ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକ ଠାରୁ ତୁଟାଇ ବେହଦ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ହେବା ପରେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁରା ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ କୃପା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ହଦ୍ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକ ଠାରୁ ତୁଟାଇ ବେହଦ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ହେବା ପରେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁରା ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ସହଜ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ସହଜ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ବଳତା ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଦା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରୁହ। ତେବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିବା। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଅତି ସହଜ ଅଟେ, କାହିଁକିନା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତି ନିକଟତମ ଅଟେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରହି ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସହଜ ଯୋଗୀ ସହଜ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ।
जदि सर्वदा प्रसन्न रहिबाकु चाहुछ तेबे प्रशंसा शुणिबार इच्छा त्याग करिदियो। मातेश्वरींकर अमूल्य महावाक्य मुक्ति एवं जीवन मुक्तिर अवस्था। मुक्ति एवं जीवन मुक्ति उभयर अवस्था भिन्न भिन्न अटे। आमे माने मुक्ति शब्द मध्य कहूछु, किंतु मुक्ति शब्दर प्रकृत अर्थ हेला आत्मा शरीरर बंधनरु संपूर्ण मुक्त। अर्थात आत्मार एही सृष्टि रे पाट नाही। जदि आत्मार पाट एही मनुष्य रूप रे नाही, अर्थात आत्मा निराकारी दुनिया रे रही थाए, सुख दुखरु नियारा दुनिया रे रही थाए, जहाको मुक्त अवस्था कहा जाए। एहाको कौनसी मुक्तिर पदवी कहा जीव नाही। एवं जो आत्मा कर्म बंधनरु मुक्त अर्थात शरीर धारण करी अभिनय करुथिले मध्य कर्म बंधनरु नियारा ताको ही जीवन मुक्त पदवी कहा जाए, जहाकी सबुठारु उच्च अवस्था अटे। ताहा हेला आमर देवताई प्रालब्ध, जहाकी वर्तमान समयर पुरुषार्थ आधार रे प्राप्त हेउछि। ताहा हेला आमर उच्च पद, किंतु जेउ आत्मार पाट नाही तांकर सही पदवी नाही। जदि आत्मार एही सृष्टि रूपी स्टेज रे अभिनय ही नाही तेबे ताकू मुक्ति कुहाजिब, किंतु ताहा कोनोसी पदवी नुही। एते सबु जेउ मनुष्य संप्रदाय अटंती सेमाने समस्ते सत्य युग को जीवे नाही, कारण सेठारे खूब कम संख्या रहिबे। तेणु जेउ माने प्रभुंक सहित जेते जोग लगाई कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिवे सही माने ही देवी देवता पद पाइबे। बाकी जेउ माने धर्मराज ठारू दंड भोग करी निजर कर्म बंधनरु मुक्त अथवा शुद्ध होई मुक्तिधाम को जाउछंती, सेमाने केवल मुक्ति को प्राप्त करुछंती, किंतु सेमानक पाई मुक्तिधाम रे कौनसी पदवी नुही। सेमाने तो बिना पुरुषार्थरे निज समय अनुसारे सही अवस्था को प्राप्त करिवे। जेउ माने द्वापर जुगरु आरंभ करी कली जुग शेष पर्यंत इच्छा रखी आसीछंती जे आमे एही जन्म मरणर चक्र रे आसीबो नाही, सेमानकर सही आशा पूर्ण होई जाउछि। अर्थात सब आत्मा मानकु भाया मुक्तिधाम देई अवश्य अतिक्रम करिबाकु हेबो। ओम शांति।